علاقے کے لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کی تو تمام تر جو لوگ ہیں ان میں خوف ہے, وہ ڈر رہے ہیں, بات نہیں کرنا چاہ رہے. کیا سمجھتے ہیں کس چیز کا خوف ہے؟ ہمارے معاشرے میں جو لوگ ظلم کرتے ہیں نا, ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک دن ہم نے اللہ کے پاس لوٹنا ہے, چاہے اس میں پولیس ہے چاہے کوئی بھی ہے. جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے, مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے. کبھی غور سے یہ دیکھا ہے تو نے, جو معمور تھے محل وہ اب ہے سونے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ان کے بھائی نے ان کے اوپر فائرنگ کی؟ مجھے تو ایسا نہیں لگتا. آپ کے اندر بھی ایک ضمیر ہے, ایک دل ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کسی کا بھائی کسی اپنے بھائی پر فائرنگ کرے گا؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, احسن شاہ والدہ تھا آپ کا, کس طرح کا لڑکا تھا, کیسی نیچر تھی اس کی؟ سر میں یہاں سے تقریباً 1 فرلانگ کے فاصلے پر رہتا ہوں. یہ ٹمبر ایسوسیشن ٹمبر ٹریڈ گروپ بنا ہوا ہے یہاں پر ٹمبر مارکیٹ کا. وہاں پر ٹمبر مارکیٹ کے ان کے عہدیدار ہیں, بڑے نفیس آدمی ہیں. ان کی جامعہ مسجد ہے, ساتھ ہی ہمارے باہر مین پر مسجد ہے. میں اکثر جمعہ پڑھنے کے لیے یہاں پر اپنا آتا ہوں تو جامعہ مسجد برف خانے والی میں. تو احسن بھائی کو میں کبھی دیکھتا تھا, جمعے میں وہ تشریف لاتے تھے. تو ایک ہمارے سامنے تو ایک اچھے آدمی تھے, کوئی ایسا معاملہ نہیں تھا. دیکھیے اچھے آدمی تھے تو بلال بھائی بھی ایک اچھے آدمی تھے, ان کے ساتھ بھی ان کا تعلق تھا, دوستی تھی. تو سارے معاملات ان کے آپس میں اچھے چل رہے تھے. بعد میں کیا ہوا واللہ, جو تو اس بندے نے ایسا کیا تو اس کا کوئی انٹرویو سامنے آیا نہیں پکڑے جانے کے بعد. تو جو تو اس نے ایسا کیا, ظلم کیا کہ لگتا ہے کہ ان کو اس نے اس کی ریکنگ کی ہے, برا کروایا. پھر وہ ان کو اپنی ایک کھار تھی, غصہ تھا. پھر تو سمجھے کہ وہ تو کہتے ہیں نا, وہ جیسے میں نے پہلے ایک شعر کہا کہ ایسا تو کیوں اداس پھرتا ہے گرمیوں کی شاموں میں, ایسا تو پھر ہوتا ہے ایسے کاموں میں. پھر برائی کا انجام برائی ہوتا ہے. بات یہ سوشل میڈیا پہ جو احسن شاہ کا لائف سٹائل تھا بڑا لگژری تھا, بڑی بڑی گاڑیاں, اچھے برانڈ کے کپڑے پہنا. لیکن اب جب ان کے آبائی گھر آئے تو وہ آگے فیل ہو رہا ہے کہ وہ اس طرح کا نہیں تھا, وہ صرف ایک شوبدہ بازی تھی. دیکھیں جی, بات پتہ کیا ہے, ان کے جو والد صاحب تھے نا یہاں پر ایک سیاسی آدمی تھے. تو ان کے بھی آپ کو پتہ ہے کمی پیشی انسان میں ہوتی ہے. انہوں نے بھی یہاں پر علاقے میں کافی عرصہ گزارا ہے. تو یہ جو تھے نا احسن بھائی, ان کا تعلق بلاج بھائی کے ساتھ تھا. سننے میں جو ہمیں آتا ہے, جو سننے میں ملا, جو ہمیں کلپ دیکھے ان کے بلاج بھائی کے شہید ہونے کے بعد جو ہم نے ان کے کلپ دیکھے, تو اس میں ان کا تعلق ان کے ساتھ تھا. سنا بلاج بھائی ان کو سپورٹ بھی کافی کرتے تھے. جو ہم نے سنی بھی باتیں, ہم کون سا ملے ہیں. تو اب ان کی سپورٹ بھی بہت کرتے تھے. تو ان کے ساتھ ان کا تعلق بھی بہت گہرا تھا, تبھی ان کی اتنی زیادہ ان کی جو تصویریں ان کے ساتھ ہیں. تو ان کا فیملی جو ریلیشن ہے وہ بھی ایک اچھا پایا گیا. تو بات یہ ہے کہ جب ان کا آپس میں اس طرح کا معاملہ آیا تو ظاہر سی بات ہے دونوں فیملی آپس میں ٹوٹ گئی ہیں. تو ایک تعلق ان کا پھر یہ اس حیثیت کے اس لیول کے یعنی لوگ تو نہیں ہیں. بلاج بھائی وہ تو ایک بڑے پاورفل لوگ ہیں. مجھے اس کا بھی بڑا شدید دکھ ہوا, میرے گھر والوں کو اس کا بھی ہوا. یہ بھی نوجوان تھا, زندگی ضائع ہو گئی, وہ بھی زندگی ضائع ہو گئی. بات یہ تھی ہماری عدالتوں میں انصاف ہو, ہمارے قانون میں انصاف ہو. میں تو کہتا ہوں اللہ تعالیٰ کا قانون ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ کے قانون میں یہی ہے نا کہ کسی کو جب سزا ملے گی, جب یعنی اگر جیسے اسلام میں کسی نے کسی کو قتل کیا تو اس کا قصاص دلوایا جائے. بالکل. تو اگر نہیں تو پھر وہ اگر عدیت پر راضی ہے تو اس کو وہ دلوائی جائے. اگر وہ ویسے معاف کرتا ہے تو اس کا حق ہے. ٹھیک ہے. اچھا, یہ بتائیے کہ جنریشن جو ہے وہ بڑے بڑے پروٹوکول کو بڑا لائک کرتی ہے کہ گھروں والے ساتھ چلیں, ہمارے ساتھ پروٹوکول ہو, بڑی بڑی گاڑیاں ہوں, اچھا لائف سٹائل ہو, لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو کیا سمجھتے ہیں یہ ٹھیک ہے ہماری جنریشن؟ دیکھیے سر, یہ تو ایک زندگی جو ہے نا ایسی ہے کہ آپ بلاج بھائی کا ہی انٹرویو سن لینا. میں نے کافی دیر پہلے ایک دفعہ سنا تھا, تو وہ خود اس میں اپنا انٹرویو دے رہے ہیں. میں خود سن کے بڑا خوش ہوا, اور مجھے کچھ تھوڑا سا خود بھی جو ہے نا ایک وہ سکون سا ملا کہ ایک بندہ خود بیچارہ جس لائن میں پھنسا ہوا ہے تو وہ خود کہہ رہا ہے میں اس زندگی سے بیزار ہوں, میں تنگ ہوں, میں خود ایک اچھی زندگی جینا چاہتا ہوں. میں بھی چاہتا ہوں میرے بیوی میرے بچے میں ان کے ساتھ آزاد پھروں, ایک چنگل میں ہوں, یعنی سیکورٹی کے ساتھ نکلتا ہوں. جیسے ایک آزاد آدمی چلا جاتا ہے, آ جاتا ہے, انسان کو اندازہ نہیں ہے اللہ نے کتنی رحمت کی ہوئی ہے بندے پر. تو یہ اپنا اس طرح کی لائف کو دیکھ کے لوگ, ان کا پروٹوکول دیکھ کے جو لوگ آپ کے پیچھے ان کے بھاگتے ہیں یا ان کے ساتھ جاتے ہیں, یہ لوگ اصل میں خود تو اتنے لوگوں پر ظلم نہیں کوئی کرتا. بڑے لوگ میں نے بھی دیکھا جتنا جو چھوٹے لوگ ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے ہیں, جو نیچے ان کے نام لوگوں کو نام یوز کر کے بلیک میل کرتے ہیں یا لوگوں کو اپنا کیا کہتے ہیں ان کو غلط استعمال کرتے ہیں. اچھا, احسن شاہ کا اپنے علاقے کے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا اثر و سلوک تھا, کس طرح کا ان کے ساتھ جو ہے ان کے تعلقات تھے؟ یہ احسن شاہ جو ہے نا, میں آپ سے پہلے بھی بتایا میرا کوئی زیادہ تعلق نہیں تھا. بس اتنی حد تک تھا کہ جمعے میں مسجد میں ملاقات ہو گئی, سلام دعا ہو گئی, یا ان کے والد صاحب جب سیاست میں تھے تو کبھی گزرتے ہوئے انہوں نے ہاتھ سے اشارہ کر دیا, ہم نے سلام دعا کر لی. ایک عمر میں بڑے تھے, ایک اچھے انسان تھے. تو بات یہ ہمارا کوئی زیادہ اتنا تعلق نہیں تھا ان کے. لیکن یہ کہ ان کے بہنوئی وغیرہ تھانے والی مسجد ہے پیچھے بیک سائڈ پر, وہاں پر قاری یاسین صاحب اس مسجد کے امام ہیں. ان کے بہنوئی نبیل جٹ صاحب, وہ وہاں پر رہتے ہیں, ساتھ ہی رہتے ہیں. وہ ایک اچھے آدمی, ان کے ساتھ اکثر میری سلام دعا ہوتی رہتی ہے. ان کے والد صاحب ہیں منظور صاحب, وہ بینک سے ریٹائر ہیں,
उनका तो कभी हमने कोई ऐसा मामला जो है ना नहीं सुना। अच्छा मुझे बताइएगा कि जब भी हमने इनके इलाके के लोगों से बात करने की कोशिश की तो तमाम तक जो लोग हैं उनमें खौफ है, वो डर रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, क्या समझते हैं किस चीज़ का खौफ है? सर जी पता क्या बात है, देखें किसी की आग में कोई भी नहीं गिरता। अब वल्ला अब कोई किसी के बारे में अगर उसको उनके रिलेटिव भी नहीं बात कर रहे, उसको कुछ पता हो तो वो किसी की बात कर दे तो उसको पता है यार कि कल को ये मेरे लिए मसाइल खड़े होंगे, मैंने अहले इलाका, मैंने इधर रहना। तो हमारे यहाँ पर बहुत सारे मामला आते हैं, लेकिन मेरे इल्म में तो इस तरह का कोई इनका कोई बदमाशी वाला यहाँ पर तो कोई ऐसा मामला नहीं। कोई इर्द गिर्द इनके सैकड़ों दुकानदार बैठे हैं, कोई इनसे तंग हो, कोई ऐसा मसला नहीं था। ठीक है, अच्छा, किसी को कभी इन्होंने तंग नहीं किया। ये समझते हैं कि आपको ऐसा लगता है, मुझे फील हुआ कि यहाँ लोग जो उनके रिलेटिव थे खौफ की वजह से वो यहाँ इस टाइम मौजूद नहीं है। सर एक तो देखे ना, खौफ की वजह से हर जो बंदा खुद था बेचारा वो खुद ही जान से चला गया। अब फिर मुआशरे में जो उसकी सज़ा बनी हुई है कि लोगों ने उसको गद्दार क्या क्या कह दिया, अब वल्ला जो उस मामले में था फिर तो लोग हर बंदे का जो जिसने सुना उसका अपने अपने कमेंट्स आए, फिर लोग हर बंदा फिर एक अपने आप को सेफ करता है कि यार मैं कम से कम, लोगों को अंदर से दुख तो होगा, यंग में होता है, ये भी जवान है, बिल्कुल तो बिल्कुल ज़ाया हो गया। मॉडल था दुनिया के लिए, हाँ, आइडियल था, दुनिया तो- उनको फॉलो करती थी। क्योंकि तौबा का मौका तो अल्लाह की ज़ात भी देती बिल्कुल, है, बेशक। अल्लाह की ज़ात भी देती हिसाब अल्लाह ने है। करना। मैंने पहले भी वाक़या बताया कि हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब उनको जब अमीर हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब इस्लाम नहीं कबूल किया था, जब उनको इन्होंने शहीद किया, हिंदा ने कलेजा जमा लिया, आप अलैहिस्सलाम को बड़ा गम हुआ। आप अलैहिस्सलाम ने गुस्से की हालत में कसम खाई कि इनके बदले में 70 काफिरों को कत्ल करूँगा। अल्लाह ने आयत नाज़िल की, एक के बदले में एक को कत्ल करें, आप 70 को क्यों कत्ल करेंगे? अगर आप दरगुजर करें तो अल्लाह बड़ा मेहरबान है। तो बात यह है, आप अलैहिस्सलाम समझ के अल्लाह दरगुजर चाहते हैं, आपने कसम तोड़ी, आपने कफारा दिया, तो हज़रत वाशी रज़ी अल्लाह ताला ने इस्लाम कबूल कर लिया। जी बिल्कुल, और इस्लाम जो है हमारा बड़ा नरम है, उसमें बड़े सर सूरतुल निसा में आता है। मोहल्लेदार हैं इनके, कहाँ से आपका ताल्लुक है? पहले आपका कोई आना जाना? सूरतुल निसा में आता है, अगर किसी ने किसी को नाहक कत्ल किया उसकी सज़ा जहन्नम, वो उसमें हमेशा जलेगा। और अगर वो हदीस में आता है उसने तौबा कर भी ली तो जहन्नम में उसको बड़ा अरसा जलना पड़ेगा। हमारे मुआशरे में जो लोग जुल्म करते हैं ना, उनको ये सोचना चाहिए कि एक दिन हमने अल्लाह के पास लौटना है, चाहे उसमें पुलिस है चाहे कोई भी है। बात पता क्या, अगर किसी ने, मैंने बुजुर्गों से सुना है, किसी ने किसी को 100 डिग्री से चपेट मारी, अगर वो तो बराबर 100 डिग्री की चपेट उसको मार सकता है, फिर तो हो जाएगी बराबरी। अगर उसने 110 डिग्री से उसको चपेट मार दी, फिर ये जालिम हो जाएगा मारने वाला, दूसरा मजलूम हो जाएगा, अल्लाह के इसका हिसाब बाकी रह जाएगा। बंदे को सोचना चाहिए मैंने एक दिन अल्लाह के पास लौटना है, क्योंकि जब अब तदफीन के लिए लोग जाएंगे, कब्र पर मिट्टी डाली जाती है ना, तो 3 मुठ मिट्टी डाली जाती है, उस पर बंदा क्या पढ़ता है? पहली बार मिनहा खलकनाकुम, अल्लाह कहता है हमने इसी में से पैदा किया, वफीहा नुईदुकुम, इसी में तुम्हें दोबारा लुटाएंगे, व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, इसी में से तुम्हें रोज़े क़यामत वाले दिन दोबारा खड़ा करेंगे। आप ये किले देखें, बादशाहों के घर हैं, बड़े बड़े बादशाहों के घर हैं। महजूबुल हसन रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, जहाँ में है इबरत के हर सू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंग व बूने, कभी गौर से ये देखा है तूने, जो मामूर थे महल वो अब है सुने, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। तो इतने बड़े बादशाह नहीं रहे, उनकी नस्लें नहीं रही, उनकी गवर्नमेंट नहीं है, रहना यहाँ पर किसी ने भी नहीं है। तो सैयदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, इंसान को नसीहत के लिए मौत का ध्यान ही काफ़ी है। मौलाना रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, मौत की अंधेरी चल रही है, अल्लाह की मोहब्बत का चिराग अपने दिल के अंदर जला लो, ना जाने कब जिंदगी का चिराग भूल हो जाए। जी, बिल्कुल, जब हमारे अंदर अल्लाह का खौफ होगा ना, हम किसी पर जुल्म नहीं करेंगे, बिल्कुल, जी, किसी का बिल्कुल, हक नहीं खाएंगे, बिल्कुल, जी, तो फिर ये बिल्कुल। मामला भी ठीक है। हमारा कानून ही ठीक नहीं है, सबसे पहली बात, कानून ठीक हो, अगर कानून के मुताबिक लोगों को इंसाफ मिले तो आज यहाँ तक नौबत ना आती, बिलाज के घर वालों को भी इंसाफ मिला होता। आपको एक जो बरादराना आप मोहल्लेदार हैं उनके, आपको लगता है कि इनके भाई ने उनके ऊपर फायरिंग की? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। आप खुद भी, आपके अंदर भी एक ज़मीर है, एक दिल है, इंसान का दिल भी एक मुफ्ती होता है, वो खुद ही बता देता है। आपको लगता है कि किसी का भाई किसी अपने भाई पर फायरिंग करेगा? लगता है आपको? मुझे तो नहीं लगता। हाँ वल्ला, अब ये कैम बनाई हो या कोई चीज़ बनाई हो, आपको नहीं लगता? मुझे नहीं लगता ये कोई भाई अपने हमारे भाई को ऊपर मुआशरे ऐसा में करे, सैकड़ों, ऐसा नहीं लग सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपको सर लगता है कि अली रजा ने ही एहसन पे फायरिंग की? महल्लेदार नहीं है, हमें नहीं पता। सर आप मोहल्लेदार हैं, जी जी, कैसा था एहसन शाह, उसका मोहल्लेदारों के साथ बर्ताव किस तरह का था? क्योंकि पुराने ज़माने से क्या जाता है कि जो थाने ਦੇ ਵਿੱਚ पंचायत लगती थी ना, ये थानेदार कहते हैं कि 10 बंदे ले आ मोहल्लेदारी दे, वो इसलिए किया जाता है कि तेरा असर सलूक किस तरह है, तू किस तरह का बंदा, तेरी रिप्यूट किस तरह दी, बड़ा किस तरह का मिलनसार आदमी सी, बहुत मिलनसार आदमी सी, कोई ऐसी ਉਹਦੇ जैसी गलबात नहीं सी है। महल्लेदार ऐसे महल्लेदार बहुत अच्छा इंसान और सानू बिल्कुल नहीं लगता कि ਉਹਦਾ भाई ने इस तरह किया होगा। कोई भाई अपने भाई ने इस तरह नहीं करता। आपकी मुलाकात थी उससे? नहीं, मेरी मुलाकात वैसे सुनने में आता था। जी जी।
जी नाज़रीन, इस टाइम हम एहसन शाह के घर के बाहर मौजूद हैं और तमाम तर सूरत हाल से आपको आगाह कर रहे थे। अभी कुछ लम्हों के बाद जो है यहाँ से जनाजा उठाया जाएगा और जनाजा लेके जाया जाएगा। जनाजा बिल्कुल तैयार है और आपको मैं दिखाता चलूँ कि ये इस टाइम उसके घर के बाहर, एहसन शाह के घर के बाहर जो लोग हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं और बात कर रहे हैं।